Hello students, we are doing the prose named The Elixir of Life written by C.V. Raman. According to writer, the water is like a divine amrit which is known as elixir. It is very important for the survival of living beings on the earth, and it adds to the beauty of the landscape also, and it helps in making the land of particular place very fertile. But the water can also play the destructive role. It can lead to the soil erosion, and he has given us various measures to stop the soil erosion. Next, he writes that water is basis of all life. Every animal and plant and every plant contains a substantial means and means essential, or we can say large proportion of free and combined water in its body, and no physiological activity is possible in which the fluid does not play an essential part. So he writes that water is the basis of all life. All life is possible on earth because of water only. हर plant और हर animal ਦੇ अपने अपनी body ਦੇ अंदर ही पानी ਹੁੰਦਾ ਆ. Substantial means large amount of water, free water is available there. ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਜਾਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੋਲ ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ. Water is of course necessary for animal life, while moisture in soil is equally imperative for the life and growth of plants, trees, though the quantity necessarily varies enormously. Enormously means largely with the species. So he writes that the water is necessary for animal life also, and जो soil है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ we have soil also contains the water or moisture ਜਿਹੜਾ ਕਿ equally important ਹੁੰਦਾ. Imperative means essential for the life and growth of plants and trees. ਜਿਹੜੇ plants ਹੈ, trees ਹੈ, ਉਹ ਵੀ soil ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ water ਹੈ, moisture ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ठीक है. दो द क्वेंटिटी नैसेसरली वेरीज एनॉर्मसली विद द स्पीशीज़. किसी स्पीशीज़ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਫॉर द ਸਰਵਾਈਵਲ. ਕੋਈ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਐਨੀਮਲ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ. ਸੋ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਵੇਰੀ ਕਰਨਾ ਮੀਨਸ differ ਕਰਦੀ ਹੈ. but we cannot live without water. Water is essential for life on the earth. The conservation and utilization of water is thus fundamental for human welfare. So अगर human welfare ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ important fundamental part ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ part ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ utilize ਕਰੀਏ, use ਕਰੀਏ. Apart from artesian water, artesian means well, ਖੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, the ultimate source in all cases is rain or snowfall. ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਗ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਸੋਰਸ ਹੈ? ਰੇਨ ਔਰ ਸਨੋਫਾਲ. ਮਚ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਸੀਜ਼ਨਲ ਰੇਨਫਾਲ ਐਂਡ ਦੇਅਰਫੋਰ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ to any failure or irregularity of the same. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨਲ ਰੇਨਫਾਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਰੇਨਫਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਨਫਾਲ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਰੇਨਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਆ. The problems of soil erosion and inadequate or irregular rainfall are closely connected with each other. Soil erosion, ठीक है, कि ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹਿ ਜਾਣਾ. ਇਨਐਡੀਕੁਏਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਰੇਨਫਾਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ. ਇਰੈਗੂਲਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਨਾ ਹੋਣਾ. ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ. It is clear that adoption of techniques preventing soil erosion would also help to conserve and keep the water where it is wanted. In other hands, on or in the soil, and such techniques therefore serve the double purpose. ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋ ਅਸੀਂ soil erosion ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀਆਂ to conserve ਜਾਂ keep the water where it is wanted. ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ,
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ there is on soil and in soil. In soil means deep inside, on soil मतलब ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਔਨ ਸੋਇਲ। ਇਨ ਸੋਇਲ ਮਤਲਬ ਡੀਪ ਇਨਸਾਈਡ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਨ ਸੋਇਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ ਸੋਇਲ ਅਰੋਜਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। It is evident, however, that in a country having only a seasonal rainfall, an immense quantity of rainwater must necessarily run off ground. ਜਿੱਥੇ seasonal rainfall ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਨਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ immense large quantity of water ਜਿਹੜਾ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਨ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਨਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। The collection and utilization of this water is therefore vital importance, matlab of great importance. Much of it flows down into the streams and rivers and ultimately finds its way in sea. ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਟਰੀਮਸ ਆਲਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨਾਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੋਲਟੀ ਵਾਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। Incredibly means unbelievably large quantities of precious fuel are thus lost to the country. ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੇਨਫਾਲ ਵਾਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਹਾਰਨੈਸਿੰਗ ਮੀਨਸ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ of our rivers, the waters of which mostly run to waste, is great national problem which must be considered and dealt with national lines. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕੀ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਬਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਨਸ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। Vast areas of land which at present are mere scrub jungle ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੁਸ਼ਿਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਝਾੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਈਲਡ ਜਿਹਾ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ could be turned into fertile and prosperous country by courageous and well planned action. ਵਾਸਟ ਏਰੀਆ ਆਫ ਲੈਂਡ ਵਿਚ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਸਟ ਏਰੀਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਝਾੜੀਆਂ ਹੀ ਉੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰਟਾਈਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਸ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। Closely connected with the conservation of water supplies is the problem of afforestation. ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਏਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੰਗਲ ਜਾਂ ਏਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। The systematic planting of suitable trees in every possible or even impossible areas and the development of what one calls civilized forest are distinguished from wild and untamed jungle is one of the most urgent needs of India. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਕਰੋ ਵਧੀਆ ਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਟੇਬਲ ਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਐਵਰੀ ਪੋਸੀਬਲ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਗਰੋ ਹੋ ਪਾਉਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਸਟ ਅਰਜੈਂਟ ਨੀਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਵਿਲਾਈਜ਼ਡ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫੋਰੈਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੀਜ਼ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਿਵਿਲਾਈਜ਼ਡ ਫੋਰੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਫਰੋਮ ਦ ਵਾਈਲਡ ਐਂਡ ਅਨਟੇਮਡ ਜੰਗਲ। ਅਨਟੇਮਡ ਮੀਨਸ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਈਲਡ ਝਾੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਸੂਟੇਬਲ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਸਿਵਿਲਾਈਜ਼ਡ ਫੋਰੈਸਟ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰੇਨਫਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੇਨਫਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। Such plantation would directly and indirectly prove a source of untold wealth to the country। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ plantation directly ਜਾਂ indirectly ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ source ਬਣੇਗੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ untold, it's impossible to tell in words। It would check soil erosion। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਰੀਜ਼ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਜੰਗਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਚੈੱਕ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ, ਕੰਜ਼ਰਵ ਦਾ ਵਾਟਰ, ਵੁੱਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਾ ਨੈਸੈਸਰੀ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਆਫ ਚੀਪ ਆਇਲ ਫਿਊਲ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਵੀ ਘਟੇਗੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਪ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦਸ ਰੈਂਡਰ ਮੀਨਸ ਸਟਾਪ ਔਰ ਗਿਵ ਅਪ unnecessary the wasteful conversion of farmyard manure into form of fuel। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਯਾਰਡ ਮਨਿਓਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੈ ਨਾ ਗੋਬਰ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਥੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਊਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਪ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਫਿਊਲ ਮਿਲੇਗਾ। The measures necessary to control the movement of water and conserve the supplies of it can also serve subsidiary purposes of value to the life of the countryside। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ to control the movement of water, ਇਹਦੇ it can conserve the supplies, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ it can conserve the supplies of it, and of it can also serve subsidiary means secondary purpose of life to the value of countryside means the rural area, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਰਪਸ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਈ ਫਾਰ ਦ ਚੀਪੈਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਾਈ ਬੋਟਸ ਐਂਡ ਬਾਰਜਿਸ ਆਰ ਦਾ ਲਾਰਜ ਬੋਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। Through canals and rivers, we hear much programs of rail and transport construction, but far too little about the development of internal waterways in India। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਬੋਟਸ ਐਂਡ ਬਾਰਜਿਸ ਥਰੂ ਕੈਨਾਲਸ ਐਂਡ ਰਿਵਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਰੇਲ ਐਂਡ ਰੋਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਬੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟੇਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈਲਪ ਟੂ ਦ ਕੰਟਰੀ। ਦੈਨ ਅਗੇਨ harnessing the water supplies usually also make possible
the development of hydroelectric power। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ we can develop the hydroelectric power, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਵਾਟਰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। the availability of electric power would make a tremendous difference to the life of countryside and enable rural community economy to be improved in various directions। ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਪ ਰੇਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਰਲ ਇਕੋਨਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਟ ਵੁੱਡ ਇਨੇਬਲ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਟੂ ਬੀ ਟੇਪਡ to a greater extent than at present, and thus help to overcome the difficulties arising from the irregularity or inadequacy of other sources of supplies। So he writes that in particular it would enable underground water to be tapped, tapped means used, to a greater extent than at present। so ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਦੇ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਇਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨਐਡਿਕੁਏਸੀ ਆਫ ਅਦਰ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਨਫਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। In one sense, water is the commonest of liquids. In other sense, it is the most uncommon of liquids with amazing properties which are responsible for its unique power of maintaining animal and plant life। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ common liquid ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ it is commonly available, it is very common, but ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਇਹਦੀ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਸੈਂਸ ਦੇਖੀਏ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਕਾਮਨ, ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ, ਵੈਰੀ ਯੂਨੀਕ। ਅਨਕਾਮਨ ਹੇਅਰ ਮੀਨਸ ਵੈਰੀ ਯੂਨੀਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਇਹਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਪਾਵਰ ਹੈ। plant life and animal life is not at all possible on earth without this water। The investigation of nature and properties of water is therefore of highest scientific interest and is far from exhausted fields of research। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਹਾਈਐਸਟ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਕੀ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟਡ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈਐਸਟ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ that's all about this chapter। So according to C.V. Raman, the water is a elixir of life, which means it is like a amrit। So we can go through what he writes in this essay। In Elixir of Life, Raman underlines the importance of water in human and plant life and suggests some traditional and modern ways of its conservation। The colorless and tasteless liquid is in fact so valuable that it deserves to be called elixir of life। Flowing rivers, streams not only add to the beauty of plains through which they run, but they also make them green and fertile। ਇਹ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਆ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੋਇੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਪਲੇਨ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦੀਆਂ ਬਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਐਂਡ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਫਰਟਾਈਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ Water has indeed played a significant part in shaping the history of mankind. Water has the remarkable power of carrying silt and finely divided soil in suspension. Large tracts of fertile land and thus is formed wherever this silt is deposited. ਸੋ ਇਹ ਵਾਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮੈਨਕਾਇੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਲਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਫਾਈਨਲੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਇਲ ਫਿਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਰਜ ਟਰੈਕ ਆਫ ਫਰਟਾਈਲ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ The process, however, can also turn destructive if it is allowed to proceed unchecked. ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਅ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਨਚੈਕ ਛੱਡ ਦਈਏ Running water can wash away topsoil, which is essential for agriculture activities. Soil erosion, if not tackled in time through construction of bunds, contour cultivation, and planting of appropriate vegetation, can lead to formation of deep gullies and ravines, making the land unfit for cultivation. ਇਹ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਹਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਸੋਇਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕੌਂਟਰ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੰਡਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਉਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਗਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਵਾਈਨਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈਂਡ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫॉर ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ So water is basis of all life forms. No physiological activity is possible in its absence. And conservation and proper utilization of water is inextricably linked with the human welfare. Inextricably means closely connected ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਵਿਦ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨਾਲ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸੈਸ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਵਿਚ ਰਨਸ ਆਫ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਵੇਸਟਡ ਨੀਡਸ ਅਰਜੈਂਟ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ especially in country like India where agriculture largely depends on seasonal rainfall which is not only irregular but often also inadequate ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੇਨਫਾਲ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਨਫਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ ਹੁੰਦੀ ਆ Though water is the commonest of all liquids, its amazing properties makes it unique resource. Investigation into nature of water could constitute an area of great scientific interest. ਪਾਣੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਅਨਕਾਮਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਰਚ 'ਤੇ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ So that's all about this chapter. So we have learnt in this chapter that water, which seems to be a very common liquid, but actually it is the elixir of life, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਮੋਰਟਲ ਹੋ ਜਾਏ ਸੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਟਰ on this earth so we should try to conserve and utilize water properly so rainwater conservation can add a great value to the human welfare so we should conserve it also I hope you have understood it thank you very much